Today we will discuss about the projection of solids. So this is a new chapter and we have completed the projection of lines. Even though we have completed the projection of lines, we have to use all the fundamental concepts that we have learned in the lines for all the other chapters that we are going to discuss here in this series of lecture. So in this class I will give you an introduction to solids. So I will mention the types of solids and how it is named and all the specialities I will mention here in this class. So moving forward, basically the geometrical shapes or the three-dimensional shapes that we use here are classified into basically two. Classified group A, group B. The very basic thing is a cylinder. Okay, but group A consider group A consists of prisms. Prisms. For example, if you consider this solid, this is a triangular prism. Okay, so the prism pyramid basic difference. If you compare these two figures, these two solids, you can understand the difference. Prism in the base pyramid one base and apex, right? So that is a speciality of prisms and pyramids. Now let us look daily prisms. Basically a triangular prisms, the one like which I show right now. This is a triangular prism. Base on that. So triangular prism, square prisms, rectangular prisms. This is a pentagonal prism. Okay, and hexagonal prism, right? Basically dealing in basic. This is a cube use here. Also we deal with cube. Cube all the edges are same. Okay. How prism distinguish very simple. And base it has got two base. The upper portion and the lower portion will be one and the same. So base in the name, based upon the name of the base, we will name it as square, pentagon, hexagon, like that. Then the surface, the faces are rectangle. Faces are rectangles. Right? What are detailed classifications? I will discuss all those things in the coming slides. And the second, the basic group is the cone, means the pyramids. Another exceptional case is the cone. Prism exceptional case is cylinder. So we have geometry. So same as that of the case of prisms, pyramids in the base apex. All corners apex pyramids join. Figure base in the shape and name triangular pyramid, square pyramid, pentagon, hexagon. Its base shape is this. But we can see that all these pyramids has apex, and from all the corners it is joined to the apex. That is pyramid. Okay, and the special type of pyramid that we discuss, we have to study is the tetrahedron. Tetrahedron is a triangular pyramid. The speciality is that all the edge length are same. If you consider the length as x, then all the edge length is same. But that may not be the case for other pyramids. Pyramid base edge length lateral slant edge. But tetrahedron edge length same. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്രയും solids ആണ് നമുക്ക് basically പഠിക്കാനുള്ളത്. Okay, so before we move into the discussion of solids, or before we move into the projection of solids, we have to understand the nomenclatures and the names of different parts of solids. അത് വളരെ important ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ലൈനിനകത്ത് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ്സിനകത്ത് എന്താണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് നോമൻക്ലേച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ആ നോമൻക്ലേച്ചറിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. So it's our duty to learn all these things. Okay. So എന്തൊക്കെയാണ് dimensional parameters? ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസം, ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡും ഒരു സിലിണ്ടറും കോണും എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഹിയർ വി ഹാവ് എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഹിയർ. അതിന് രണ്ട് ബേസുകളുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ്, ഒരു സിലിണ്ടർ, ഒരു കോൺ. നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതെന്താ? സി ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ബേസ് എന്ന് പറയും.
top base. That's top. Bottom same. Basically, നമ്മൾ ഈ solid rest ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ base എന്ന് പറയുന്നത്. Right? നമ്മൾ ഈ solid ഈ triangular face ൽ ഇത് rest ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we call this the base. Okay, that is the basic way in which we define the surfaces. Okay. ഇത് നമ്മൾ നോക്കി ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം. Now comes the rectangular faces. എന്താണ്? നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പറയുന്ന ഫേസുകൾ ഇതെല്ലാം റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസുകളാണോ ഇത് നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസ് ആണ്. സോ ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിന് എത്ര റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസ് ഉണ്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 4 rectangular faces, right? It's very easy for you to understand. This is the one. Second one, behind this you have got 3 and behind this you have got 4. So you have got 4 rectangular faces. Okay. അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം സർഫസുകളാണ്. നമ്മളത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ബേസ് എന്നും നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ എല്ലാം ഫേസ് എന്നുമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നൗ കംസ് ദി അനദർ നോമൻക്ലേച്ചർ ഫോർ ദി എഡ്ജസ്. എന്താണ് ലോങ്ങർ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് എഡ്ജ്, വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ്? എന്താണത്? ഈ പറയുന്ന എഡ്ജുകളുടെ നെയിമാണ്. ദീസ് എഡ്ജസ് ആർ നെയിംഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പേരുകൾ? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ഓൾ ദീസ് നെയിംസ്? Longer edge. Why it is? It's the actual name is the face edge. The actual name is face edge. But along with that, we also learn all the other names that is associated with this face edge are longer edge and vertical edge. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും when compared with other edges. അതായത് ബേസ് എഡ്ജുകളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ, എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സോളിഡ്സിലെ ഈ എഡ്ജുകൾ ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും. ഏതാ? ഫേസ് എഡ്ജുകൾ യൂഷ്വലി ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലോങ്ങർ എഡ്ജുകൾ എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അനദർ ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ്. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെ വെർട്ടിക്കൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. The main reason why I specified all these names is just because these are the names that usually comes in the question. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പേരുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോങ്ങർ എഡ്ജ്, ഫേസ് എഡ്ജ്, വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ. സിമിലർലി വി ഹാവ് കോർണർ ഓഫ് ദ ബേസ്. ഇതാണ് കോർണേഴ്സ്. ലുക്ക് ഹിയർ, വി ഹാവ് കോർണേഴ്സ്. 4 കോർണർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിനാണ് കോർണർ ഓഫ് ദ ബേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോർണറുകളാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നൗ വി ഹാവ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബേസ്. എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബേസ് ഏതാണ്? ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? ഷോർട്ടർ എഡ്ജ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബിക്കോസ് if you consider the vertical edges as longer edges, definitely the base edges are called as a shorter edge. അത്രയോ. ഓക്കെ. ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അത് അതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് ആക്സിസ് ആണ്. അത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ജോമെട്രികൾക്കും ഉണ്ട്, ഇതിനുമുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? വി ഹാവ് എൻ ആക്സിസ്. അത് പലപ്പോഴും ഹിഡൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വി ഹാവ് എൻ ആക്സിസ് ഹിയർ. ഓക്കെ. ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് എൻ ആക്സിസ്. സോ ഇത്രയും പേരുകൾ സംബന്ധമായ ഒരു പ്രിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി. Right? Now in compare with the prisms, let us learn pyramids. What are these names that are associated with the pyramids? Look, we have got an apex here. Apex എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് എൻഡ് പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പെക്സ്. ഇത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Right? Now comes the slant edge. Look here, നമ്മളിവിടെ റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസസ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഏത് പ്രിസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലുള്ളത് ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസമാണ്, സ്ക്വയർ പ്രിസമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ്? ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസമാണ്. റൈറ്റ്? The one which is in my hand is a triangular prism. So if you compare this, all the rectangular faces are rectangular in shape. So irrespective of the shape of the base, നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിന്റെ ഫേസുകളുടെ ഷേപ്പ് മിക്കവാറും തന്നെ എന്താണ്? റെക്ടാംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ. So similarly, if you consider the square pyramid, the one which is there on your screen, and when you compare it with the hexagonal pyramid which is there in my hand, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ഫേസുകളുടെയും ഷേപ്പ് എന്താണ്? ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടുത്തെ റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസുകളിലെ എഡ്ജുകളെ ലോങ്ങർ എഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസുകളാണ്. ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസുകളിലെ എഡ്ജുകളുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ലാന്റ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതർവൈസ് കോൾഡ് as slant edge, or else called as face edge, or else called as longer edges. But we won't call them as vertical edges. Vertical edge കൊടുക്കില്ല. ബാക്കി ഈ രണ്ടും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് എന്ന് കൊടുക്കില്ല? കാരണം ഒരു സോളിഡിന്റെ കേസിൽ അത്, ഈ ഒരു പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ that is not applicable. They are not vertical edges. They are otherwise called as slant edges. Right? Now we have got the base. അത് നമുക്കറിയാം, അത് ബേസ് ആണ്. Okay, corner of the base, that is also നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. And triangular faces. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം.
ഇനി സിലിണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് സിലിണ്ടറിന്റെയും കോണിന്റെയും പ്രത്യേകത? നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് കോർണറുകൾ പറയാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാന്റ് എഡ്ജുകൾ പറയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടേഴ്സിനും കോൺസിനും they don't have an edge like that. They don't have a corner like that. Only point is the apex point, and all the surfaces are pretty smooth. We cannot specify an edge here, right? But when we consider the drawing point of view, that is not a viable option. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഡ്ജുകളും റെഫറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ കുറേ ഇമാജിനറി എഡ്ജസ് ഡിഫൈൻ ഇമാജിനറി എഡ്ജസ്, ആൻഡ് മോറോവർ ദാറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇമാജിനറി എഡ്ജസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും. ജനറേറ്റേഴ്സ്, ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ജനറേറ്റിംഗ് കർവ്ഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഓർ കോൺ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്തതിന് ശേഷം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ലൈൻ ആ ലൈൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ okay, we can develop a surface, a cylinder. Adana in the meaning. Okay, so they are called as generators, and these generators are used while we draw the cylinders and cone. Okay, now apex ellam already paranju kanyana. Now we have got some special geometries. Idu namakku adutha chapter aanu, eda section of solids ennu parayum. Adu oru solid ne nammal cut ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള various sections ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ബേസിന് പാരലൽ അല്ലാത്ത രീതി കട്ട് ചെയ്തു, ഇത് ബേസിന് പാരലൽ. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഗിവ് യു ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദി സോളിഡ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടോട്ട് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വെയർ വി ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദി സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ്. ഒരു സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ്. ഈ നെയിംസ് എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. Because if somebody asks you to modify a slant edge, definitely you should know what is a slant edge. If somebody asked something about the shorter edge, you should be in a position to identify the shorter edge. അതുകൊണ്ട് ഈ പേരുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So keep that in mind before you move into the next topic. Now, the last point I am going to discuss here in this class is the top view and front view and the nomenclatures that we have to give for the solids. ഓക്കെ, എന്താണ് ടോപ്പ് വ്യൂ, എന്താണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ? അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി വാട്ട് ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ? ആൻസർ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ലൈക്ക് വി സോൾവ് ദി ലൈൻസ്, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സോളിഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു HP and VP. ലൈൻസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് HP ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആവുന്നു, VP ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്താണ്, ടോപ്പ് വ്യൂ എന്താണ്, അതാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ. ലൈൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, ഒറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതൊരു കുറേയേറെ ലൈനുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് എഡ്ജുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് സർഫസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു 3 dimensional ജോമെട്രി. അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ, അതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ എന്താണ്, അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ബിഫോർ വി മൂവ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്, we have to first learn the very basic front view, top view and the nomenclature. Because നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we are going to we cannot make it right when we move forward. So from the very first step onwards it should be right. തുടക്കം തെറ്റിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതില്ല. അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് we have to we should get a correct start. അതാണ് കറക്റ്റ് reason. Okay, now let's take a pentagon. ഇതൊരു പെന്റഗൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ പെന്റഗണിനെ നമ്മൾ HP യിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമുക്കൊരു പെന്റഗൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ യു കൺസിഡർ യുവർ HP and VP and you have a pentagon. നിങ്ങൾ ആ പെന്റഗണെ HP യിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? ഇതൊരു പെന്റഗൺ എഡ്ജാണ്. നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Unfortunately it's not a pentagon, it's a triangular prism. ഇതൊരു പെന്റഗൺ ആണ്. ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെന്റഗൺ, നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? വി ക്യാൻ സീ ദ പെന്റഗൺ, റൈറ്റ്? നമുക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് എ പ്രിസം. പ്രിസത്തിന് 2 ബേസുകളുണ്ട്, ടോപ്പ് ബേസ് ആൻഡ് ദി ബോട്ടം, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ HP യിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഫ് യു ലുക്ക് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് സൈഡ് വി ക്യാൻ എക്സാക്ട്ലി സീ ദാറ്റ് പെന്റഗൺ. ആ പെന്റഗൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം. ഇത് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. Now the question is, what is its front view? Front view എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതിന്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. That means exactly from here, right from here. If you look, what can you see? നമ്മൾ ബേസിക്കലി കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും? If you look at this triangular prism also, നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി കാണുന്ന ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആണ്. ഈ സൈസ് ഉള്ള ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആണ്.
Okay, what I am talking is the projection. നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കണ്ടാൽ എന്തിരിക്കും? ഇതൊരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടാണ്, right? Something like what is given here. So this is called as the front view, right? ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നോമൻക്ലേച്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുക? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ്? ലുക്ക് ഹിയർ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു engineering graphics what we draw in our sheet is the one which we can see in front of our eyes. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് തന്നെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന പെന്റഗൺ ആണ് this one, front view. Sorry, the top view. Sorry, this is the top view. This is the pentagon that I see. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത്? നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും കോർണേഴ്സിനെയാണ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എത്ര കോർണറുകളുണ്ട് നമുക്ക്? ടോപ്പ് സർഫസിൽ നമുക്ക് 1, 2, 3, 4, 5 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബോട്ടം ബേസിലും 5 കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്. ടോട്ടലി വി ഹാവ് ഗോട്ട് 10 കോർണേഴ്സ്. ഈ കോർണേഴ്സിനാണ് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു നെയിം ദീസ് കോർണേഴ്സ്. Okay, we have to name these corners. So the one which I have seen right now is the top base. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, റൈറ്റ്? അതിനാണ് നമ്മൾ we are going to give name for that. അതിനാണ് ആദ്യം പേര് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ടോപ്പ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ it is represented using A, B, C, D, P, Q അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. So I am also going to use the same for that. For this edge, this corner I am going to name it as A. This I am going to name it as B. This one I am going to name it as C. This I am going to name it as D. And this I am going to name it as E. ഇതാണ് എൻ്റെ നോമൻക്ലേച്ചർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, 5 കോർണേഴ്സേ ഉള്ളോ? നോ, we have 5 more. അതെവിടെ? Where is that located? ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ if this is your A, this is your B, and this is your C, and if you consider this as 1, 2, and 3, then 1, 2, 3 എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ ടോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എയും ബിയും സിയും ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. if this is A, B, and C, exactly below the point A we have another point called as 1, right? Exactly below the point B we have another point 2. Exactly below the point C we have another point 3. പക്ഷേ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ആ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കാണത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? just because A, B, C, D and E overlaps the points 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, it is there, but because of this particular orientation, when we look from the top side, the corners 1, 2, 3 and 4 are hidden behind the points A, B, C and D. അല്ലെ? എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ഡിയുടെയും നേരെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് they got hidden. അപ്പം ഹിഡൻ ആയ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചത്? we stated that it has to be specified within the bracket. So right beneath the point A I have the corner 1, beneath the corner B I have the point 2, beneath the corner C I have the point 3, and beneath D I have 4, and this is 5. So it is specified in brackets. Okay, so this is the top view. Now we have to discuss the front view. How will we name the front view? So let us look that. For that we are going to project it. We are going to project from all the corners. എല്ലാ കോർണറുകളിലും നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം. outer nalla, from all the points. Look here, from the corners A and 1 we have extended a line. From the point B and 2 we extended a line. C and 3, D and 4 and E and 5 we extended a line, and we conclude that we are going to get a rectangle like this, right? So that rectangle is something like this. So this is the height h of the rectangle, which will be specified in the question, like a pentagonal prism of 30 into 60 means what? 30 mm base length and 60 mm height. That is the mean. So നമ്മൾ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് വരച്ചു. ഇതിന്റെ വീതി എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി കിട്ടും.
right? Now how will we name it? Now we have a top surface here and we have a bottom one here, right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ A, B, C, D and E are the points on the top surfaces. That means here we have the point A, B, C, etc. will come. Now how will we name it? That's the question, right? So since I am looking from this side, definitely A1, B2, C3, all these things are right in front of my eyes, right? So when you look from here, this is the point A, or this is the point A, this is the point B, this is the point C. So നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ടോപ്പിലെ പോയിന്റ് ആണ്. They are very near to the observer, right? അപ്പം ഈ പോയിന്റിന്റെ പേരല്ലേ A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതെ, അത് A dash ആണ്, just because it is the front view, right? Now B യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടി, ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി it is going to be named as B dash. Now from C we have a projection line, it is going to meet here, it is called as C dash. Now the question is, can you see the point D and can you see the point E on the top surface, right? This A, B, C and D can only be plotted on the top surface. അതൊരിക്കലും താഴെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? താഴത്തേന്റെ പേര് 1, 2, 3, 4, 5 എന്നാണ്. Top surface has to be A, B and C, like so. The front view ആയതുകൊണ്ട് A, B, C ഇത് top ആണ്. The question is, can we see the point D and E? So see, D and E is lying somewhere here, but when you look from the front side, you cannot see the point D and E. But those points are there. അല്ലേ, അങ്ങനെ പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. That means നമ്മൾ ഈ D യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ D എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതുണ്ട്, but ഇത് കാണത്തില്ല. So it is specified inside the bracket. Similarly, from E, this is the point E. It cannot be seen, so it is specified within the bracket as E dash. Right? So when you see something within the bracket, what is the meaning? It is hidden. It is there, but it is hidden. It is lying behind the visible range. Right? Now similarly, we have to plot the points 1, 2, 3, 4 and 5. So same thing is applicable for 1. 1 is visible, so it is 1 dash. This point is, the line intersects here, this is 2 dash, and the line 3 intersects here, so it is 3 dash. Similarly, similar is the case for 4 and 5, where this is the point 4 dash which will be in a bracket, and this is the point 5 dash that is also in a bracket. Bracket എന്താണ്? ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 4 ഉം 5 ഉം കാണില്ല, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ടോപ്പ് ബോട്ടം സർഫസിൽ ഇത് 2 ആണ്, ഇത് 1, ഇത് 2, ഇത് 3. 4 ഉം 5 ഉം ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് masking we cannot see the point 1, 3, 4 and 5, so that is specified in the brackets in the front view. സോ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കോർണേഴ്സിന്റെ പേരാണ് A, B, C, D, E. ബേസിന്റെ പേരിന്റെ പേരാണ് 1, 2, 3, 4, 5. നിങ്ങൾ ഇനി നോക്കിയേ, you just observe the face edges. This is a one face edge named as A1. This is another face edge named as A2, B2. And this is another one named as C3, and right behind you we have this surface, we have D4 and E5. ശരിയല്ലേ? സോ ഈ A1, B2, C3, D4, E5 എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? They are called as edges, face edges, right? അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. നോക്കി എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. A1 അത് കാണാം, സോ അത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? B2 അതും കാണാം, അതും വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. C3 അതും കാണാം, വിസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. ബട്ട് യു ലുക്ക് ഹിയർ ഫോർ ദി D4. D4നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഡ്രോ ദാറ്റ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ, യു ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് യൂസിങ് ഡാഷ് ലൈൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് ലൈൻസ് വേണം നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ. ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ എന്താണ്? E5 എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് കാണത്തില്ല, സോ ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട്? വി ഹാവ് an edge called E5, but it is lying behind the visible range, so that is marked as hidden lines. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണ്? ഹൗ ടു മാർക്ക് ദി
visible lines and the hidden lines. അപ്പോൾ നമ്മൾ whenever we draw something, we have to make sure that all these points are marked. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കി ബേസ് എഡ്ജസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ബേസ് എഡ്ജസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്ന് ടോപ്പ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ A to B is a base edge, B to C is a base edge, C to D is a base edge, D to E is a base edge, E to A is another base edge, right? Similarly, 1 to 2 is a base edge, 2 to 3 is a base edge, 3 to 4 is a base edge, 4 to 5 is a base edge, 5 to 1 is a base edge. Am I right? You kindly observe the figure and conclude. Like A to B, B to C, C to D, D to E, E to F. Like that, same thing is applicable for 1 to 2. ഇതെല്ലാം ബേസ് എഡ്ജസ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇനി എന്താണ് ഫേസ് എഡ്ജസ്? ഫേസ് എഡ്ജ് A1 ഒരു ഫേസ് എഡ്ജ് ആണ്, B2 അനദർ, C3, D4, E5 ആൻഡ് A1. ഇത്രയുമാണ് ഫേസ് എഡ്ജസ്. സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ പറയുന്ന സ്കെച്ചിലുള്ള ലൈൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. എ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലും ടോപ്പ് വ്യൂയിലും ഉണ്ടോ? ബി സി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സി ഡി എ, ലൈക്ക് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? 1 2 ഉണ്ടോ? 2 3 ഉണ്ടോ? 3 4 ഉണ്ടോ? അതുപോലെ B2 ഉണ്ടോ? C3 ഉണ്ടോ? D4 ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്താൽ യു വിൽ നോട്ട് മിസ്റീഡ് എനി എഡ്ജസ്. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കളയും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ A1 D2 C3 D4 E5 A1 എന്നുള്ളതാണ് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ AB BC CD EA അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത്. അല്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും D5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജോ C2 എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജോ ഇല്ല, അല്ല BD എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഓരോ പടം വരച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് ലൈൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റഡ്, റൈറ്റ്? ഇനിയും ഇതേ പെന്റഗണിന്റെ തന്നെ സെയിം പെന്റഗൺ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഓറിയന്റ് ഇൻ സം അതർ ഡയറക്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. നേരത്തെ കേസിൽ ഈ അപ്പെക്സ് ഇവിടെയായിരുന്നു ആൻഡ് അപ്പെക്സിന്റെ പേര് B എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ അപ്പെക്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. ദിസ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ അപ്പെക്സ്. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതിനെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് us name this point as A dash. Sorry, this is named as A, B, C, D and E. Right? Extreme corner എല്ലാം എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Just right beneath this we have got 1, we have got 2 here, we have got 3 here, we have got 4 here, we have got 5 here. Right? Now this is the front view. എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത? എയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് പേര് എന്തായിരിക്കും? This is going to be A dash, this is going to be B dash, this is going to be C dash. Just observe. Now the question is, what about the point D? If you look here in this figure, we can see that D is lying directly behind the point B. Capital small d എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ബിയുടെ നേരെ പുറകിലാണ് കിടക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഈ കോർണറിന് നേരെ പുറകിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബിയുടെ നേരെ ബാക്കിൽ എന്തുണ്ട്? ഡി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്. Similar is the case for E. E is lying exactly behind the point A, so it is there and it is marked within the bracket. Bottom നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം? ഇത് 1 dash, ഇതെന്തായിരിക്കും? 2 dash, 3 dash. 2 ന്റെ നേരെ ബാക്കിൽ 4 ഉള്ളതുകൊണ്ട് it is named as 4 dash. 1 ന്റെ നേരെ ബാക്കിൽ 5 ഉള്ളതുകൊണ്ട് it is named as 5 dash. Now you just see whether all these lines are completed. We have top viewലും front viewലും AB ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. BC ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. CD ഉണ്ടോ? All these lines are completed ആണോ എന്ന് നോക്കുക. A1 ഉം B1 ഉം A1 ഉണ്ട്, B1 B2 ഉണ്ട്, C3 ഉണ്ട്, D4 ഉണ്ട്, E5 ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. സർ, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ E5 വിസിബിൾ അല്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് ഹിഡൻ, റൈറ്റ്? Then why there is no dash line over here? Similar is the case for D4. Why it is not, where it's not mentioned as dash line? And for your information, keep that in mind. ഇവിടെ ഡാഷ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. പക്ഷേ that is behind this dark line. ഈ ഡാർക്ക് ലൈനിന്റെ പുറകിൽ നമുക്കൊരു ഡാഷ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. But just because of the continuous line which is lying right in front of it, നമുക്ക് ആ ഡാഷ് ലൈൻ കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡാഷ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ്? കാരണം ഇതിനെ മറയ്ക്കാൻ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സോളിഡ് എഡ്ജ് ഇല്ല. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ കേസ്. ഇവിടെ A1 എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ്, സോളിഡ് ലൈൻ, പുറകിലുള്ള E5നെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഡാഷ് ലൈൻ കാണത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. നമ്മളത് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ D4ന്റെയും സെയിം ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പം
സോ നിങ്ങളൊരു സോളിഡ് എടുക്കുക, ആ സോളിഡിനെ ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബേസിക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ച് നോക്കുക, അതിന്റെ നോമൻക്ലേച്ചർ എഴുതാൻ പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മാസ്റ്റർ. അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും ശരിയാവില്ല. സോ ടേക്ക് ഔട്ട് എ പേപ്പർ, ഡ്രോ എ ഹെക്സഗൺ, ഡ്രോ എ പെന്റഗൺ, ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ പ്രിസം, and you mark all these things and make yourself comfortable with the nomenclature of solids. So that's for this class. In the next class we will discuss about the various aspects that we have to learn about. What are the different types of modification that we can expect in the case of solids. So bye for now. So see you in the next class with the remaining parts. Okay, bye.